ప్రేమ రూపము దైవము ప్రేమమయము, ప్రేమ రూపము దైవంబు ప్రేమమయము, ప్రేమ ప్రేమతో సంధింప నీమమగును, ప్రేమ ప్రేమతో సంధింప నీమమగును, కాన ప్రేమను గట్టిగా కలిగియున్న అద్వితీయము పొందగా అర్హుడగును, అద్వితీయము పొందగా అద్వితీయము పొందగా అర్హుడగును, అద్వితీయము పొందగా అర్హుడగును, అద్వితీయము పొందగా అర్హుడగును. God's very form is love. God is saturated with love. It is possible to link up and reach God only through love, as love can be reached only through love. Therefore, you must firmly get hold of love in order to reach the matchless, non-dual, supreme. పలుకులే మహా రుచి పలుకులు. పలుకులే మహా రుచి పలుకులు. To run about gives you a lot of joy, or to participate in sports gives you a lot of joy. పలుకులే పరిమళ పూతలు. They are also full of sweetness. పలుకులే అతి మధుర మకరంద ద్వంద్వములు. It is again the words which can give you such supreme joy arising out of nectarine sweetness. పలుకులే నాలుగు వేదాలు. Again, it is the word which is the basis of all the Vedas. పలుకులే శృతి శృతి పలుకులు. Again, it is the word which is Smruti, Shruti and all the other scriptures. నీ పలుకులే బంధ మోక్ష సుఖ దుఃఖ కారణాలు. Again, it is your very words and speech which would be responsible for the liberation or bondage, the joy or sorrow. ప్రేమ బోధలు పెందుపరచి in order to develop love, సమత మమతలు సంఘపరచి in order to reach equality and affection, మానవత్వపు విలువ తెలిపిన that is one which will explain to you the value of humanity. అక్కడే దైవతత్వం. That is the very principle of divinity. ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, విద్యా బోధకులారా, విద్యాభిమానులారా, embodiments of divine love, students, teachers and patrons of education. ప్రేమ గుణాతీతమైనటువంటిది. Love transcends all the qualities. క్షణ క్షణములకు అభివృద్ధి నొందితే దీని యొక్క స్వభావము. Its very nature is to grow and develop every moment. ఇది అరివిరావముగా అనంతముగా అమృతంగా ప్రవహించేటువంటిది. This flows ceaselessly like a nectarine flow in the world here and beyond. దీనిని ఋషులు ఆత్మ అని పిలుస్తూ వచ్చారు. Rishis called this as Atma. ఇది హృదయము నుండి ఆవిర్భవించినటువంటిది. This springs and surges forth from heart.
ప్రేమ యొక్క పోకడ దిక్సూచికవంతురండి. Love may be compared to a compass. ఈ దిక్సూచకము ఎక్కడ పెట్టినప్పటికీ ఆ ముళ్ళు ఉత్తర దిశకే చూస్తుంది. The nature is compass is wherever you keep, it indicates northern direction. అటులనే ప్రేమ కూడాను ఎట్టి పరిస్థితులు ఎందైనా కూడాను సాధకుని యొక్క మనసును దైవం వైపునే ప్రసరింపచేస్తుంది. Similarly, under all circumstances, love directs the seeker towards God. ప్రేమకు తన పర అనే భేదములుండవు. There is no difference of mine and thine for love. స్వార్థపరులకు ఇందులో స్థానము లేదు. There is no room for selfishness in love. అనిర్వచనీయం ప్రేమ స్వరూపం. The form of love cannot be described. భాషలు కాని, కవిత్వము కాని, పాండిత్యము కాని దీనిని వర్ణించలేవు. Language, poetry or scholarship can never describe adequately love. అయితే ఈ ప్రేమ జగత్ వ్యవహారములో రెండు విధములుగా నిరూపిస్తుంది. But this love is applicable in the day-to-day living in two ways. ఒకటి అనురాగమని, రెండవది ప్రేమ అని. One is anuragam, affection, the other is prema, love. ప్రేమ ఒక్కటే అయినప్పటికీ దీని యొక్క అనుభూతులను పురస్కరించుకొని వివిధ రూపములు ధరిస్తూ ఉంటాయి. Love is basically one. Depending upon the way that it is applied, it takes different forms. ప్రాకృత వ్యవహారములందు ప్రవేశపడినప్పుడు ఇది అనురాగము అని పిలిచి ఉంటుంది. When it is applied to the worldly transactions, it is called anuragam or affection. ఈ అనురాగములో సుఖముతో పాటు దుఃఖం కూడా ఉంటుంది. In this aspect of love or form of love, there is room for both joy and sorrow. రాగముతో పాటు ద్వేషము కూడా ఉంటుంది. There is also likes and dislikes, attachment and hatred. సుఖ దుఃఖములతో రాగ ద్వేషములతో కూడినటువంటిదే అనురాగము. This anuragam aspect of love is associated with likes, dislikes, joy ఇది and sorrow. మనసు నుండి ఆవిర్భవిస్తుంది. This springs forth from mind. ప్రేమ అట్టిది కాదు. But love is not that way. దుఃఖము కానీ రాగద్వేషములకు కూడాను ఇందులో ఏమాత్రము అవకాశము లేదు. There is no room whatsoever for likes and dislikes, joy and sorrow in love. ఇది హృదయం నుండి ఆవిర్భవించేటువంటిది. This springs forth from heart. ఎక్కడ రాగద్వేషము, ఎక్కడ దుఃఖము ఉండునో అది నిజమైన ప్రేమ కానేరదు. Where there is a love, where there is likes and dislikes, joy and sorrow, you cannot call it love. ఇది కేవలము అనురాగము యొక్క ప్రభావము. That is only one of the aspects of anuraga or love. నిజమైన ప్రేమకు ఇలాంటి వికారములు ఏమాత్రం కూడాను ఉండుటకు వీలు లేదు. There cannot be any perverse or crooked form for true love. కనుక నిజమైన ప్రేమతత్వమునందు ఎట్టి రాగ ద్వేష అసూయ ఆడంబర అహంకారములకు అవకాశములుండవు. In true love, there is no room for whatever type of likes, dislikes, ego, jealousy and such other negative tendencies. ఎక్కడ అసూయ, అహంకారము, రాగము, ద్వేషము, దుఃఖము ఉండును అది కేవలము ఒక ప్రాకృత సంబంధమైనటువంటి అనురాగమనే చెప్పవచ్చు. Wherever you come across jealousy, ego, likes, dislikes and sorrow, that cannot be called true love. It is only anuraga aspect of love. ప్రేమకు ప్రేమనే సాటి. Love alone can match love. ప్రేమకు ఫలితము ప్రేమనే. The result of love can be love alone. ప్రేమ మాధుర్యమును ప్రేమ మాత్రమే గుర్తించగలదు కానీ అన్యము గుర్తించటకు అలవి కాదు. The sweetness of love can be experienced only by love. Nothing else can ఈనాడు understand. జగత్తునందు ప్రేమ అనే రూపంలో అనుభవించుతున్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యములన్నీ కూడాను అనురాగముతో కూడినటువంటివే కానీ శుద్ధ ప్రేమకు సంబంధించినటువంటిది కాదు. In today's world, whatever you are enjoying
in the name of love is not true love. It is only an aspect of anuragam. మానవుడు ఈనాడు ప్రపంచంలో ఏ పదార్థమును కోరినప్పటికీ పదార్థ నిమిత్తమై పదార్థమును ప్రేమించుటలేదు. Today, whatever man desires in the world is not desiring for its own sake. Not for money. పదార్థ నిమిత్తమై పదార్థమును ప్రేమించుటలేదు. Man is not desiring objects for their own sake, for the sake of objects. తన నిమిత్తమై పదార్థమును ప్రేమిస్తున్నాడు. He is desiring them for his own sake. ఏ వ్యక్తిని ప్రేమించినప్పటికీ వ్యక్తి నిమిత్తమై తాను వ్యక్తిని ప్రేమించుటలేదు. Whichever person he is loving, he is not loving the person for the sake of that person. కానీ తన నిమిత్తమై ఆ వ్యక్తిని ప్రేమిస్తున్నాడు. But for his own sake and for his own ఈ selfishness. విధముగా తల్లి బిడ్డలైనప్పటికీ తల్లి ప్రేమ తల్లి నిమిత్తమై బిడ్డను ప్రేమిస్తున్నది కానీ బిడ్డ నిమిత్తమై కాదు. Even when mother loves the child, mother is loving for her own joy. ఇదే విధముగా భార్య భర్తను కానీ భర్తను భార్య కానీ తమ తమ స్వార్థ నిమిత్తమై ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తున్నారే కానీ ఒకరి కోసం ఒకరు ప్రేమించుట కాదు. ఇదే అనురాగం యొక్క ప్రభావం. The same thing is true of the love between husband and wife. Only for one's own selfish sake one is doing, not for the sake of the other person. కానీ ప్రభావము చేత దైవము యొక్క ప్రేమను కూడాను ఇదే విధంగానే అనుభవిస్తున్నారు. But on account of the impact of Kali, even God's love is enjoyed in that దైవ person. నిమిత్తమై దైవమును ప్రేమించుట లేదు, తమ నిమిత్తమై దైవమును ప్రేమిస్తున్నారు. God is not loved for the sake of God. For the sake of the individual, God is loved. నిజముగా భగవంతుని నిమిత్తమే ప్రేమించినట్టయినా ఇందులో రాగము కానీ ద్వేషము కానీ దుఃఖమును కానీ అవకాశం ఏమాత్రము ఉండదు. If anyone loves God for God's sake, there cannot be room for any type of sorrow. మానవుని యందు స్వార్థము స్వప్రయోజనమే లక్ష్యం అందించుకోవటం చేతనే తమ ప్రేమను మాలిన్యపరుచుకుంటున్నాడు మానవుడు. As man keeps self-interest and selfishness in his view when he is loving God, that is not a true love for God. కనుక మానవుడు తన యొక్క జీవితమును స్వార్థమనేటువంటి చేతిలో కీలుబొమ్మగా జీవిస్తున్నాడు. Man is living his life as a puppet in the hands of selfishness. స్వార్థము స్వప్రయోజనము లేక ఒక్క అడుగైన కూడా ముందుకు వేయుటకు ప్రయత్నించడు. Man has not been able to take a step forward without selfishness or self-interest. కానీ అన్నింటి ఎందుకును దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం ఉన్నదనేటువంటి సత్యాన్ని మానవుడు గుర్తించుకునేట కూడాను ప్రయత్నించడు. Man is not even making effort to recognize that divinity dwells in everything that he sees in the world. జలము ఉండినప్పుడే అలలు ఆరంభిస్తాయి. There can be waves only when there is water. అలలు ఉండినప్పుడే అందులో నురుగు ఏర్పడుతుంది. Only when there are waves, there can be foam. అలలను వదిలి నురుగు, జలమును వదిలి అలలు ఉండుటకు వీలు కాదు. Waves cannot exist without water. Foam cannot exist without waves. కనుకనే పారమార్థికమైనటువంటి జలమునందు వ్యావహారికమైనటువంటి యొక్క అలలు ఆరంభించి ఆ అలలు యందు సుప్రభాతమైనటువంటి యొక్క నురుగు వస్తుంటుండాలి. In the waters of spirituality, there are the waves of the worldliness, and from that ఈ నురుగునే పారిభాతికము అని చెప్పుతున్నారు. this foam may be compared to paribhasikam. కనుక వ్యవహారికమునందు పారిభాషికమునందు పారమార్థికమైనటువంటి యొక్క జలము సమముగానే ఉంటున్నది. Both in paribhasika and vyavaharika, there is this water of spirituality, paramarthika. మాధుర్యము, పల్చదనము, తీపు ఇవి ఏ జలములో ఉన్నదో ఆ జలము యొక్క స్వభావమే అలలయందు నురుగునందు కూడాను కూడి ఉంటున్నది. The sweetness, the thinness and other features which you find in water, you can find the same features in waves and foam. కనుకనే సర్వత పాణిపాదం తత్సర్వతో శిరోముఖమని వ్యావహారికమందు ప్రాతిభాషికమునందు కూడాను ఈ పారమాత్మకును
సమంగా మనం అనుభవించినప్పుడే ఈ ప్రేమతత్వము మనలో ఒక విధమైనటువంటి సమత్వంగా, స్థిరత్వంగా, అమరత్వంగా, అఖిలంగా ఉంటుంటాది. Therefore, when we enjoy love in all the three aspects of Paramarthika, Vyavaharika and Pratibhasika, it can be true love and we would have enjoyed love in its truest form. ఈనాడు జగత్తులకు కావలసినటువంటిది కొత్త పద్ధతులు కాదు. What the world needs today is not new కొత్త methods, చదువు కాదు, not even new education, కొత్త మతము కాదు, not even new religion, కొత్త సాంప్రదాయము కాదు. not new traditions. శీలవంతుడైనటువంటి బాలబాలికలు, గుణవంతులైనటువంటి స్త్రీ పురుషులు అత్యవసరం. What the world needs is boys and girls full of character and morality. ఇది కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మిక మార్గమునందే ఇది అభివృద్ధి ఉందును కానీ అన్య మార్గంలో ఇది అసాధ్యము. Morality and character can be obtained only in the area of spirituality and not outside. కానీ దురదృష్టవశాత్తు నైతిక, ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక మార్గం లోపల ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఘోరమైనటువంటి మార్పు జరగటానికి మూల కారణం ఏమిటో విద్యార్థులు విచారించాలి. Students will have to understand as what is responsible for the revolutionary changes in the area of morality, righteousness and spirituality. పూర్వపు కంటే ఈనాడు మానవుడి యందు దుర్బుద్ధులు, స్వార్థము, సంకుచిత భావాలు అధికమైపోయినవి. Compared to the ancient days, in today's man you can find bad thoughts, selfishness and ego in any measure. దీనికి కారణం ఏమిటని విచారిస్తే స్వార్థము, సప్రయోజనంతో కూడినటువంటి యొక్క పశుత్వమే దీనికి మూల కారణం రూపిస్తుంది. If you inquire as to what is the reason for this state of man, you find selfishness, self-interest are at the root of all the evil. మానవుని యందు దివ్యత్వము, మానవత్వము, పశుత్వము మూడు కూడా ఏకమై ఉంటున్నాయి. In man you can find divinity, humanity and animality, all the three together. మానవత్వం నుండి దివ్యత్వానికి పోవలసినటువంటి యొక్క మానవుడు మానవత్వం నుంచి పశుత్వానికి దిగజారటం చేతనే ఈ విధమైనటువంటి మార్పులు అభివృద్ధి నొందుతూ వచ్చాయి. Man who has to make a natural progress from humanity to divinity is getting degenerated into animality. Therefore all these perversions are seen. ఒకవైపున లౌకికంగా, భౌతికంగా ఎంతయో మానవుడు అభివృద్ధి నొందుతూ వచ్చాడు. In a worldly sense, physically and scientifically, man has made tremendous progress. వైజ్ఞానికంగా చూస్తే ప్లాస్టిక్, ఎలక్ట్రానిక్, కంప్యూటర్స్ యొక్క అభివృద్ధిని మహా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితములు శాస్త్రజ్ఞులు అభివృద్ధి చేస్తూ వచ్చారు. When you view from the point of view of the progress in science and technology, you find the age of plastics and computers made by the scientists. అణుశక్తి పరిశోధన ఎందుకు కానీ, అంతరిక్ష యాత్ర ఎందుకు కానీ మానవుడు మహా అద్భుతమైనటువంటి విజయాన్ని సాధిస్తూ వచ్చాడు. Man has been able to achieve tremendous victory and success in the areas of atomic research and space sciences. మరొక వైపున రాజకీయ, ఆర్థిక కల్లోలములు. Along with this you find on the other side the turmoil of political and economic nature. దేశీయ, జాతీయ, కుల, మత ద్వేషములు. Hatred based upon the country, the nation, the religion and the caste. ప్రాంతీయ దురభిమానములు. Parochialism of the highest order. విద్యార్థుల యొక్క ఆందోళనలు. The strife and strikes by the students. అశాంతితో జగత్తంతా స్వేచ్ఛా విహారం సల్పుచున్నది. You come across the entire world filled with strife and agitation. ఈ విరుద్ధమైనటువంటి రెండు యొక్క అభివృద్ధులకు మూల కారణం ఏమిటి? What is it that is responsible for the simultaneous progress on these two fronts? విచారణ చేస్తే మానవుని యందు పశుత్వం శేషించి ఉన్నదనేటువంటి స్పష్టం అర్థమవుతుంది.
It becomes clear when you inquire into the reason that the animal nature which is left in man is responsible for లేకుండినా this. 5000 సంవత్సరముల లోపలనే 1500 మహాయుద్ధములంతా కూడా జరిగినాయి. Otherwise, how can you account for 1500 wars that have come within 5000 years? నేటికి కూడాను ఈ యుద్ధ వాతావరణం అనేటువంటిది భయంకరమైనటువంటి యొక్క భీతులు మానవుని వెంటాడుతూనే వస్తున్నది. Even today, the fear of war is filling man with terror and fear. కారణము మానవత్వంలో ఉండినటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని విస్మరించి పశుత్వాన్ని పోషించుకోవటమే దీనికి మూల కారణము. The reason is man is giving up his inherent divinity and going after the animality which may be in him. కనుక విద్యార్థులు యందు స్వార్థము స్వప్రయోజనం అనేటువంటిది సాధ్యమైనంత వరకును అరికట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. Students should try their best to control selfishness and self-interest. మానవుడు సమాజం నందే పుట్టి సమాజం నందే పెరిగి సమాజం నందే జీవిస్తున్నాడు. Man takes his birth in the society and lives there in the society. సమాజం యొక్క అభివృద్ధిని సమాజం యొక్క క్షేమాన్ని కూడాను దృష్టి అందించుకోవాలి. It is necessary to keep the welfare and progress of the society. మన కుటుంబం యొక్క శాంతిని మన గృహమునందే అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. We have to develop peace at home by ourselves. కుటుంబంలో శాంతి లేనటువంటి మానవుడు సమాజంలో శాంతిని ఏ రీతిగా కల్పించగలడు? If you cannot obtain peace at the level of family, how can you get it? కనుక కుటుంబంలో శాంతిని పోషించాలన్న వ్యక్తిలోని శాంతిని పెంపొందించుకోవాలి. If you want to have peace at home, you should have peace with the individual. కనుక మానవుడు తన నుండి ఉండినటువంటి యొక్క దుర్భావములను దుశ్చింతలను దురాలోచనను దుశ్చేష్టలను కూడా కొంతవరకును అణగదొక్కుకొని తన యందున్నటువంటి దివ్యమైన భావాన్ని పోషించుకోవడానికి తగిన కృషి చేయాలి. For this purpose, man has to subdue and control bad thoughts, bad feelings, bad actions. కానీ ఈనాటి మానవుడు దీర్ఘ జీవితాన్ని ఆశిస్తున్నాడే కానీ దివ్య జీవితాన్ని ఆశించటం లేదు. Man today is aspiring to have long life, but not divine life. కనుక దివ్యమైన జీవితాన్ని మనము అనుభవించడానికి తగిన కృషి చేయాలి. We should make efforts to enjoy divine life. అంతేకాని దీర్ఘ జీవితము కాదు. It is that, but not a very long. ఈనాటి విద్యా విధానం నందు కూడాను కేవలము ఒక భౌతికమైనటువంటి లౌకికమైనటువంటి లోక వ్యవహారం సంబంధమైనటువంటి యొక్క విద్యను మనం అభ్యసిస్తున్నామే కానీ ఆధ్యాత్మిక నైతిక ధార్మిక సంబంధమైనటువంటి విద్యలను సాధ్యమైనంత వరకు మనం విచారం చేయటం లేదు. Even in the educational system of today, we are concentrating only on the worldly, physical and the transient type of life rather than the spiritual. కేవలము మానవుడు అన్నమయ ప్రాణుడే కాదు. Man is not living only for food. ప్రాణమయ విజ్ఞానమయమైనటువంటి వాడు కూడా ఉన్నాడు. He is made up of the other seeds of life. అన్నమయ ప్రాణము దేహము. Physical body is made up of ప్రాణమయ మనోమయ విజ్ఞానమయమైనటువంటి మనస్సు. The other three seeds, pranamaya, the mental seed and the intellectual seed are ఆనందమయమే ఆత్మతత్వము. The bliss seed is made up of the Atma. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈనాటి మానవుడు అన్నమయ ప్రాణమయ మనోమయం వరకు మాత్రమే ప్రయాణం చేస్తున్నాడు కానీ విజ్ఞానమయ ఆనందమయమైనటువంటి దాన్ని ఆలోచించటమే లేదు. Man is making progress, unfortunately, only with reference to the food seed, the vital breath seed and the mental seed. విజ్ఞానం అనగా కేవలం గ్రంథ పరిచయం మాత్రమే కాదు. When you say Vijnanam or wisdom, it is not acquaintance. ఇది లౌకికమైనటువంటి విజ్ఞానము. This is only worldly knowledge. ఇది మనసు నుంచి ఆవిర్భవించేటువంటి విజ్ఞానము. This comes only from the mind. నిజమైన విజ్ఞానం సుజ్ఞానమయమైనటువంటి యొక్క ఆత్మజ్ఞానంతో కూడినటువంటిది హృదయం నుండి ఆవిర్భవిస్తుంది. True knowledge comes only from Atma, which is full of the sweetness and అదే purity. పరిశుద్ధమైన ప్రేమ నుండి ప్రారంభించేటువంటిది.
that knowledge comes only from true, pure love. కనుకని ఈ ప్రేమను మన జీవితంలో తెల్లవారి మొదలు రాత్రి పరుండునంత వరకు ఈ ప్రేమతత్వాన్ని చక్కగా మనం విచారం చేయాలి. Therefore, from day to dusk, we have Start to the day spend with our love, fill the day with love, spend the day with love, end the day with love. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రేమను మనము అభివృద్ధి గావించుకున్నప్పుడే ఈ భౌతికమైనటువంటి యొక్క అనురాగము అనేటువంటి ప్రేమతో మనం కొంతవరకు పోరాడి తద్వానిని మనం అరికట్టుకున్నటకు అవకాశం ఉంటుంటుంది. Only when we fill ourselves and saturate with true and divine love, our worldly love also gets a benefit out of that love and would be able. కనుక ఈనాడు మనము పోరాడవలసినటువంటిది, విజయాన్ని సాధించవలసినటువంటిది జీవిత ఆట. Therefore, what we have to achieve by way of victory is in the game of life. కనుక లైఫ్ ఈజ్ గేమ్, ప్లే ఇట్. లైఫ్ ఈజ్ డ్రీమ్, రియలైజ్ ఇట్. లైఫ్ ఈజ్ లవ్, ఎంజాయ్ ఇట్. ప్రేమతత్వంతో ఉండినప్పుడు దీనితో మనం పోరాడవలసినటువంటిది. When you have love filled in you, you have to face the game of life. నిజముగా ఈనాడు ప్రేమ 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 అని మనం భావిస్తున్నాము. ఇది కేవలము భావం మాత్రమే కానీ నిజమైన ప్రేమ కాదు. Today we are thinking we are full of love, but that love ఈ is ప్రేమనే నిజముగా మన యందు హృదయం నుండి ఆవిర్భవించే ఉండినా ఇందులో అశాంతికి కానీ, దుఃఖములకు కానీ, రాగములకు కానీ, ద్వేషములకు కానీ ఏమాత్రము అవకాశం ఉండదు. ఎక్కడ రాగద్వేషము దుఃఖమున్నదో ఇది మన సరి అయిన ప్రేమ కాదు అని మనమే నిర్ణయించుకోవచ్చు. Whenever love springs forth from the heart and from Atma, then there will be no room for likes, dislikes, కనుకనే hatred, భగవంతుడు sorrow. అంత సులభంగా చిక్కుటకు పూనుకోవటం లేదు. That is why God is not offering himself to be caught by worldly love. నీవు కేవలము వ్యావహారికమైనటువంటి యొక్క అనురాగంతో నీవు అనుభవిస్తున్నావే కానీ హృదయ సంబంధమైనటువంటి ప్రేమను నీలో అభివృద్ధి పరచుకోవడానికి ప్రయత్నించటం లేదు. You are not making efforts to develop the true love springing from heart. You are ఇది enjoying. కేవలము తల్లి తండ్రి నుంచి ప్రారంభం కావాలి. This love has to commence. విద్యార్థులు from parents. మొట్టమొదట తల్లిని ప్రేమించాలి. Student in the very first instance must love ఆ his ప్రేమను కూడా mother. నువ్వు లౌకికమైన సంబంధ బాంధవ్యంతో కాక హృదయ సంబంధమైనటువంటి ప్రేమను మనము పెంచుకోవాలి. Even with reference to that love, it must be true love, not the worldly love. తదుపరి తండ్రిని ప్రేమించాలి. Next, he has to love father. కనుకనే ఈ ఇరువురి యొక్క ప్రేమను మనము గృహమునందు అభివృద్ధి గావించుకున్నప్పుడే నిజమైన ప్రేమ దైవం నందు కూడాను ఆవిర్భవిస్తుంది. Only when we have developed true love with reference to mother and father, we can have తల్లిదండ్రులనే love for God. ప్రేమించలేనటువంటి వాడు దైవాన్ని ఏ రీతిగా ప్రేమించగలడు? A person who cannot love his own mother and father, how can he love God? ఇదే ఒకానొక సమయంలో సీతారాములను ప్రశ్నించింది. This is what was questioned by Sita with Rama on one నా particular తల్లి occasion. యొక్క కోరికను తీర్చే నిమిత్తము, నా తండ్రి యొక్క సత్యాన్ని పరిపాలించే నిమిత్తము నేను అడవికి వచ్చాను కానీ లోకుల నిమిత్తము కాదు. I have come to forest in order to satisfy the desires of my mother and to ప్రత్యక్షముగా అనుభూతిలో ఉండినటువంటి తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమనే, తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమకే నేను గురి కాలేనటువంటి వాడు ఆత్మతత్వానికి ఏ రీతిగా గురి కాగలను? If I have not earned the love of my mother and father who are direct God, how can I earn the love of God? కనుకనే మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ అని మొట్టమొదట మాతాపితృలను హెచ్చరిస్తూ వచ్చింది. That is why the Vedic declarations are, love your mother first and love your father. కానీ ఈనాటి విద్యార్థి కానీ వ్యక్తి కానీ కేవలము ఇంత విశాలమైన భావంతో విచారించటం లేదు. Whether it is a student or any other person, today they are not enquiring in a broad way. ఈనాడు మనము మన తల్లిదండ్రులను ప్రసన్నులు గావించినప్పుడే మన బిడ్డలు మనలను ప్రసన్నులు గావించడానికి ఎంతైనా కూడా పూనుకుంటారు. If we give joy to our parents today, our children will give us జీవితం joy. అంతా రియాక్షన్, రీసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ తో కూడి ఉంటుండాలి. Life is full of
reaction, resound and reflection. నీవు ఈనాడు తల్లిదండ్రులను అలక్ష్యం చేస్తే నీ బిడ్డలు నేను తప్పక అలక్ష్యం చేస్తారు. ఇది తప్పినది కాదు. If you ignore your parents today, your children will most definitely ignore you in future. కనుక విద్యార్థులారా, మిమ్మల్ని పోషించి అభివృద్ధి పరిచి విద్యాబుద్ధులు నేర్పి ఇంత అభివృద్ధి గావించినటువంటి తల్లిదండ్రులకు మొట్టమొదట మీరు కృతజ్ఞతను చూపించాలి. Dear students, your parents who have fostered you, given you education and given you everything in life must be shown. కేవలము ప్రాతిభాషికమైనటువంటి నురుగు వంటి ఈ చెత్త చదువుల కోసమని మనము జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకోరాదు. For the sake of this useless worldly education, we should not waste our life. కేవలం నురుగులో ఉండినటువంటి ఒక సారం ఏమాత్రమూ లేదు. It is something like foam which does not ఈ have నురుగు any ఎక్కడి essence. నుంచి వచ్చింది, లోక సంబంధమైన వ్యవహారం నుంచి అనేటువంటి అలల నుంచి వచ్చింది అనే సత్యాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. You have to recognize that this education has sprung forth from the waves of worldliness. From where have they come? అదే పారమార్థికమైనటువంటి జలము నుంచి వచ్చింది. They have come from the waters of spirituality. నీటి యందే పుట్టి, నీటి యందే పెరిగి, నీటి యందే అణంగు నీటి బుడగ. నరుడు బుద్భుదంబు, నారాయణుడు నీరు. మరిచిపోకుడిట్టి మంచి మాట. The bubble springs forth from water, lives on water and merges into water. The water is Narayana and this bubble is man. Do not కనుక forget. అన్నీ కూడాను దివ్యత్వం నుంచినే ఆవిర్భవించినటువంటివి. Therefore, all the things have taken their birth in divinity. కనుక మీరు ఆటల పోటీలోని ఆటలు ఆడటం, పాటలు పాడటం ఇది ప్రాచీన కాలంలో ప్రారంభమైనటువంటివి. These sports, games and singing have their origin in the most ఈ ancient ఆట days. పాటలు అనేటువంటి దీనిలో వివిధ మతములు, వివిధ రూపములు, వివిధ భావములు, వివిధ అభిప్రాయములు ఉండినటువంటి యొక్క వ్యక్తులు ఇందులో ఐకమత్యం అనేటువంటి దాన్ని అభివృద్ధి పరచుకునే నిమిత్తం ఈ యొక్క ఆటలు ఏర్పడ్డాయి. These sports and games have the object of bringing about unity in spite of differences on the basis ఆటల్లో of caste, దేశ religion. కాల పాత్ర భేదములు ఏమాత్రం కూడాను కనిపించకూడదు. In sports, you should not give room for any differences based upon nation, country, caste, religion. అంతేకాకుండా ఇది కేవలము ఆనంద ఆరోగ్యాల నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటివే కానీ ఆర్థిక నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటివి కాదు. Games and sports have come into existence for providing health and happiness and not for ఈ providing and earning ఆటలు money. ఆడటం చేత మనకు దేహము ఆరోగ్యంగాను పుష్టికంగాను తృప్తికంగా ఉంటుంటాది. Body becomes strong and healthy when we play games. ఈనాడు పుష్టికరమైనటువంటి ఒక దేహం లేకపోవటం కన్నా సంతృష్టి అనేటువంటిది వారు నోచుకోలేకపోతున్నాడు. As today's man does not have a strong and healthy body, he doesn't have the satisfaction. ఈనాటి and peace of ఆటలు mind. అన్నీ కూడాను ధనార్జన నిమిత్తమే ఆడినట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి. Today, one gets the impression games are played for the sake of money. ఇప్పుడు ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటి దాంట్లో ఫుట్బాల్ క్రికెట్ ఎక్కువగా వినిపిస్తూ వచ్చింది. In the course of distribution of the prizes, the words football and cricket were heard very much. ఈ ఆటలలో ఉండినటువంటి క్రమాన్ని మనకు ఒక క్రమశిక్షణగా మనం భావించాలి. The rules and regulations in the games must be considered. క్రమశిక్షణ as a ఎవరూ discipline. పాటించడం లేదు, విజయాన్ని మాత్రం ఆశిస్తున్నారు. People do not care for discipline, but they want success. కనుక ఆటల లోపల క్రమశిక్షణ ఒక నిబంధన, The discipline and the rules and regulations in the game ఆనందము, are very important. The joy, ఆరోగ్యము, health సంతృప్తి, and satisfaction. ఈ నాలుగింటి నిమిత్తమై ఆటలు ఆరంభమైనాయి. Games have come into existence for the sake of these four things. ఈనాడు ప్రతి విద్యార్థి కూడాను నేను ఏదో ఒక కపిల్ దేవుని జయించాలి అనేటువంటి క్రికెట్ లో ఆ విధమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని పొందుతున్నాడు. Today students are thinking of excelling Kapil Dev in cricket. ఇంకొక వ్యక్తిని అతనికంటే నేను ఇంకా అభివృద్ధి కావాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. Similarly, they are having someone else whom they want to కారణం excel. ఏమిటి? వీరందరూ కూడా వ్యాపార సంబంధమైన ఆటలుగా అభివృద్ధి పరుచుకున్నారు. What is the reason? All those persons who are their heroes, ఏ they దేశానికి play for పోయినా money. ఎన్ని లక్షలు వస్తాయి, ఏ ఆటల్లో ఏ విజయంలో ఎన్ని లక్షలు మనం సాధించవచ్చును అనేటువంటి లక్ష్యంను వారు పెట్టుకున్నారు.
The important motive for them to play games is money. To which country if I go, పాటలు how కూడాను much money అంతే. I get? ఈ పాటలు కూడాను ఆనందాన్ని అభివృద్ధి పరిచే నిమిత్తమై పాటలు ఏర్పడ్డాయి. Even the singing and music has come into existence for giving పిల్లలు joy. చక్కగా విచారణ చేస్తే ఎప్పుడు మనం పాటలు పాడుకుంటాం తెలిసినా హృదయం ఆనందంగా ఉండినప్పుడు పాటలు ప్రారంభిస్తాం. If you carefully inquire as to when we sing, when we are filled with joy, we sing songs. కనుక ఈ పాటలు ఆనంద నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటివి. Songs are meant to give you joy. దుఃఖంలో ఎవరైనా పాడతారా? When one is filled with sorrow, will he sing? కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్, కృత్రిమైనటువంటివి. But all these things are really artificial. సినిమా లోపల వియోగం వచ్చినప్పుడు కూడా పోతివా అని ఏడుస్తారు, అది కూడా ఒక పాటలే. In cinemas, even when there is separation, they sing songs. ఇంకా ఒకరికొకరికి ఏమైనా ఇది వచ్చేసిందే, కోపం వచ్చిందంటే ఏలపగాయే ప్రభో మనకు ఇప్పుడేలపగాయే, అక్కడ కూడా ఒక పాటలే. When they ఈ feel పగకు పాటనే, ద్వేషానికి పాటనే, ఆనందానికి పాటనే, దుఃఖము అన్ని విధాల దుఃఖానికి పాటనే. ఈ పాటల్లో అర్థం ఏమైనా ఉందా? ఇవి డబ్బు కోసం పాడేటువంటి పాటలు. songs which are sung for the sake of money are sung when there is hatred, when there is anger, when there is sorrow. Can anyone sing like that in a natural way? కాదు కాదు. నిజంగా మనం ఆనందంగా ఉంటుంటే బాత్రూమ్ లో నీళ్లు విడిచిపెట్టి ఆ శుచిని కలిపి మనం బాత్రూమ్ లో బాగా పాటలు పాడుతుంటాం. చాలా మంది బాత్రూమ్ పాటలు చాలా లైక్ చేస్తుంటారు. When people are filled with joy, even when they go to bathroom, they open the tap and consider that as a tune. కారణం ఏమిటి? a song. అక్కడ ఆనందంగా ఉంటుంటాడు. The reason is he is overjoyous. కనుక ఆనంద సమయంలోనే ఆవిర్భవించేటువంటిదే గానం. The music comes when one is full of delight. కానీ ఈనాడు అట్టి గానం కూడాను ఏదైనా మంగళ కార్యం జరుగుతుందంటే, పెండిండు జరుగుతుందంటే గ్రామస్తులంతా కూడాను పూర్వకాలము స్త్రీలంతా చేరి పాటలు పాడుతూ ఉండేటువంటి వారు. In the olden days, whenever there was an auspicious occasion, the ladies would come together and sing నలుగు songs. పాటలని, మంగళహారతి పాటలని, ఈ విధంగా అప్పగింత పాటలని ఎంతో ఆనందంగా పాడుకునేటువంటి వాళ్ళు. There were songs sung whenever Mangalarati was sung, whenever a bride is handed over to the bridegroom. ఈనాడు పెండిళ్లకు ఎవరైనా పాటలు పిలిస్తే ఎంత ఇస్తావు అని అడుగుతారు. ఇది వ్యాపార సంబంధమైన పాటలుగా రూపొందుతూ వచ్చాయి. Today, if anyone is asked to come and sing in a marriage occasion, they ask, how much money will you give if I కనుక sing songs? విద్యార్థులారా, మీ ఆటలు కానీ పాటలు కానీ ధన నిమిత్తము కాక హృదయ నిమిత్తం అనేటువంటిది సత్యాన్ని గుర్తించి చక్కగా ఆనందంతో మీ జీవితాన్ని అభివృద్ధి గావించుకోండి. Dear students, you should recognize whether it is game or music, they are meant for giving joy and for the heart. నిజముగా మన జీవితం లోపల ఈ ఆటలు ఎందుకు కానీ పాటలు ఎందుకు కానీ నిత్య జీవితం నందు కానీ ఏమి సాధించాము అని ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ఏమాత్రం మనకు అర్థం కావటం లేదు. In our day-to-day living and life, if we ask the question, what is it that we have achieved by this sports, games and జీవితం music? అనేటువంటి పదంలో మనం ఏం సాధించామంటే జీవితం కడాక్షరమైన సున్నను సాధించాం మనం. What is it that we have achieved in life, Jeevitam? We have achieved the last letter, zero. That is, zero is the result of all ఇది our కాదు life. మానవుని యొక్క ఆదర్శం. That is not it. Man has to live for an ideal. కనుక మానవుడు ఒక విధమైనటువంటి సద్గుణాన్ని పోషించుకొని విజయాన్ని సాధించాలి. Man has to live for earning virtues and good qualities and achieve victory in that area. కనుక మానవుడు గుణవంతుడుగాను బలవంతుడుగాను ఆనందవంతుడుగాను ఉండాలనుకుంటే దివ్యమైనటువంటి యొక్క దివ్య భావాన్ని మనం పోషించుకోవాలి. If man wants to become virtuous, strong, healthy and peaceful, కనుకనే he will develop ది divine క్వాలిటీ నంబరింగ్ 6 క్యారెక్టర్. There are 6 qualities. First is character, pity, pity, non-violence, non-violence, control of mind, control of mind, love, love, truth, truth. made Sai the man supreme.
ఈ 6 గుణములు మనలో అరిషడ్వర్గములుగా రూపొందుతూ వచ్చాయి. అదే కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యం. ఈ 6ంటిని మనం దూరం చేసి ఈ 6ంటికి స్థానం ఇచ్చి ఒకటి వెల్కమ్, ఒకటి సెండ్ ఆఫ్ చేయాలి. If we can send off the 6 enemies of man, like the desire, the hatred, the ego, the haughtiness, and this Arishad Vargas, and give room for character, pity, non-violence, control of mind, love and truth, then he will be able to achieve success. విద్యార్థులారా, మొట్టమొదట ఈ వయసు చాలా పవిత్రమైనటువంటి వయసు. Dear students, this age of yours is very sacred. ఈ వయసు నుండే దివ్యమైన భావాలు మనం నింపుకోవాలి. You have to fill yourself with the divine feelings in this age. వర్షాకాలంలో చెరువులకు నీరు నింపుకున్నప్పుడే ఎండాకాలంలో దాన్ని వినియోగించుకోవడానికి వీలవుతుంది. When you store water in the tanks during the rainy season, the water would be available in the summer. కనుక ఈ యొక్క భవ్యమైనటువంటి జీవిత సమయం నుండి పవిత్రమైన భావాలు నింపుకున్నప్పుడే భవిష్యత్తులో దీనిని ఉపయోగించుకునే ధన్యం కావచ్చు. If you can store sacred virtues in you in this age, they would be helpful to you later in life. బాహ్య సంబంధమైన ప్రపంచంతో పోల్చుకొనక మీ దివ్యమైనటువంటి భావాన్ని మీరు అభివృద్ధి పరచుకొని దానిని విశాలంగా గావించుకునేటువంటి రీతిగా మీరు ప్రయత్నించాలి. Don't compare yourself with the outside world. Fill yourself with the divine qualities. Broaden your heart and sanctify your life. మీరు ఎప్పుడు పైకి చూడండి. Look up always. Look up. Low aim is crime అని. కిందికి చూడకూడదు. Do not look down. Low aim is a crime. పెద్ద లక్ష్యాన్ని మీరు పెట్టుకోండి. Keep a grand objective and goal. అప్పుడే ఏ కించిత్తైన కూడా కొంత ఉపయోగమైనటువంటి ఉత్తమ దాన్ని మనం సాధించవచ్చును. Then only you will be able to achieve a little at least. తుచ్చమైనటువంటి ఈ చదువులకు, తుచ్చమైనటువంటి ఈ భోగభాగ్యములకు, తుచ్చమైనటువంటి ఈ ఆనందాలకు మనం ఏమాత్రం ప్రాకులాడరాదు. Do not hanker after this kind of mean satisfaction, mean desires, mean. తెలుగులో చెప్పేటువంటి వారు వెంటబడి కుంటినక్కను కొట్టేదానికంటే గురి తప్పిన పులినే కొట్టమన్నారు. It is better to aim at a lion and miss rather than aim at a jackal and kill it. కనుక మీరు ఎప్పుడు కూడా 100% నేను పాస్ కావాలి అని ఆ లక్ష్యంలో మీరు చదవండి. You should study always with the objective of getting 100% marks. 35 రావచ్చును, 35 వస్తే పాస్ అవుతామనుకుంటే ఏ 30నో వస్తాయి నీకు. If you think that by getting 35% marks will pass, you will get only 30. మన విద్యార్థులందరూ కూడా 100కి 100 రావాలి. All our students should get 100 out of 100. 100కి 80 మార్క్స్ వచ్చినాయంటే కూడా ఇంక 20 మార్క్స్ ఏమైపోయినాయి? Even if you get 80 out of 100, what has happened to the remaining 20 marks? నీకు 100 పనులు చెప్పినామంటే 20 పనులు తప్పు చేసినామంటే నీవెట్లా గొప్పవాడవుతావు? If you are entrusted with 100 work, if you achieve only 80, 100 పనులు మంచిగా చేయాలి. you should achieve success in all the 100. కనుక మనము ఈ ఎగ్జామినేషన్ లోపల సరైనటువంటి రీతిగా కూడా ఫలితాన్ని పొందాలి. Even in examination, we should get good results. కనుకనే వేదాంతమునందు కూడా ఈ 3 విధమైనటువంటి స్థానములు చెప్తూ వచ్చారు. Even in the Vedantic parlance, these 3 things have been mentioned. ఆసక్తుడు, సాధకుడు. One is asaktudu, the other is sadhakudu. ముక్తి మార్గుడు అని. The third one is mukti margudu. అనగా ఏమిటి? స్టూడెంట్, ఆఫీసర్, అధికారి, తర్వాత పెన్షనర్ అని. The pensioner. నీవు విద్యందు సక్రమమైనటువంటి రీతిగా చక్కగా నడుచుకొని సరి అయినటువంటి రీతిలో నీవు పాస్ అయినప్పుడే నీకు సరి అయినటువంటి ఉద్యోగం కూడా లభిస్తుంది. Only when you learn well and qualify yourself, you can get a good job. కానీ చదువులో సరైన రీతిలో లేకపోతే సరైన ఉద్యోగం కూడా నీకు లభ్యం కాదు. If you don't learn well as a student, you can't get a good job. ఈ ఉద్యోగ సంబంధమైనటువంటి విషయం నందు చక్కగా నీతి నిజాయితీతో నీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించినావంటే నీవు తిరిగి ఉత్తీర్ణుడైన తర్వాత పెన్షన్ నీకు ఇంటికి పంపిస్తారు. When you discharge your duties as an employee well, then only you will be getting pension. ఆ ఉద్యోగంలో కూడా నువ్వు నీ సక్రమాన్ని అనుసరించకుండా పోతే ఏ డిస్మిస్ ఏదో పొందుతావు, పెన్షన్ కూడా నీకు రాదు. If you don't observe the code as an employee, you may be dismissed and you won't get even pension.
కనుక ఆసక్తి అనేటువంటిది విద్యా సమస్యకు సంబంధించినటువంటిది. This asakti interest is a సాధన అనేటువంటిది కేవలము ఒక ఉద్యోగ సంబంధించినటువంటిది. This sadhana may be compared to employees. ఆరూఢుడు అనేటువంటి వాడు పెన్షన్ పొందేటువంటి వాడు. This Mukti Margakudu is one who gets pension. కనుకనే జ్ఞానం అనేటువంటి విద్యను అభ్యసించి Therefore, you should learn good education. ధ్యేయము అనేటువంటి అధికారమును నీవు పొంది You should get the dhya of job. సాక్షాత్కారమైనటువంటి పెన్షన్ నీవు పొందు అందుకో. You should get the self-realization which is sakshatkara and which is కనుక pension. సాక్షాత్కారం అనగా ఏమిటో ఏదో ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక సమస్య కానీ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక సాధన కానీ భావించరాదు. Do not consider self-realization as something. సర్వాత్మ భావనే సాక్షాత్కారం. Considering everyone as the embodiment of ఏకాత్మ Atma. భావనే సాక్షాత్కారం. Feeling the unity of Atma, that is sakshatkara. అందరి యందు ఉండేటువంటిది ఒక్కటే అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించడమే సాక్షాత్కారం. Recognizing the truth that there is only one Atma in all, this is sakshatkara. అంతేకాని దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిశ్రమ చేయనక్కర్లేదు. There is no need for doing some special నిత్య exercise. జీవితంలో In your క్షణము కూడాను మనం ఈ సాక్షాత్కారాన్ని అనుభవించవచ్చు. we can enjoy this kind of self-realization sakshatkara in day-to-day life every moment. కనుక విద్యార్థులారా మన యొక్క విద్యా సంస్థ యందు ఆదర్శవంతమైనటువంటి విద్యార్థులుగా మీరు తయారై ప్రతి విషయమునందు కూడాను సత్యమును ప్రేమను గుణరంజితమైనటువంటి యొక్క భావములను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. Dear students, in our education institution, you should transform yourself into ideal students full of truth, love and great virtues. ఈ ప్రేమను మాత్రం మీరు అభివృద్ధి పరచుకుంటే అన్ని కూడా ఈ ప్రేమాస్త్రంతో సర్వము సన్మోహంగా మారిపోతాయి. If you can develop love in a proper way in you, you can get mastery over everything else. ప్రేమనే లేకపోతే తల్లైనా నిన్ను ప్రేమించదు. If you don't have love, even your own mother will not love you. కనుక దేహ సంబంధమైన ప్రేమతో పాటు ఆత్మ సంబంధమైన ప్రేమను కూడా అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. Along with the physical and bodily love, you should also develop the atmic love in you. ప్రేమ ముదిత మనసికో రామ 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 రామ. ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ రామ కటే దుఃఖమితే లేత రామ నామ. పాప కటే దుఃఖమితే లేత రామ నామ. భవ సముద్ర సుఖద నావ ఏక రామ నామ. భవ సముద్ర సుఖద నావ ఏక రామ నామ. పరమ శాంతి సుఖ నిదాన దివ్య రామ నామ. పరమ శాంతి సుఖ నిదాన దివ్య రామ నామ. నిరాధార కో ఆధార ఏక రామ నామ. నిరాధార కో ఆధార ఏక రామ నామ. పితా బంధు సఖ
सखा सही राम नाम। माता पिता बंधु सखा सबहि राम नाम। भक्त जनर जीवन जन एक राम नाम। भक्त जनर जीवन जन एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम राम भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि नाम बिना आनंद 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 नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। जप जान बिना सम योग नहीं। जप जान बिना योग नहीं। प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं। प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं। दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं। दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। हरि नाम बिना परमात्मा नहीं। साई नाम बिना परमात्मा नहीं। हरि नाम बिना परमात्मा नहीं। साई नाम बिना परमात्मा नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति 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 नहीं। हरि नाम बिना आनंद 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 नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। सुख शांति नहीं। सुख शांति नहीं। माता सुब्रह्मण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम
సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం శివ 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 సుబ్రహ్మణ్యం హర 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 సుబ్రహ్మణ్యం శివ 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 సుబ్రహ్మణ్యం హర 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 సుబ్రహ్మణ్యం శివ శివ హర హర సుబ్రహ్మణ్యం హర హర శివ శివ సుబ్రహ్మణ్యం శివ శివ హర హర సుబ్రహ్మణ్యం హర హర శివ శివ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం జై సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం హరి